ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 3/8/2025 मसीहार अव्यक्त मुरली महावाक्य आम समस्ते शुणिले। से पुनरावृत्ति होती 28/3/2006 मसीहार। बाबा तो आमको अव्यक्त मुरली महावाक्य रे केते प्रकार उमंग उत्साह मनरे सृष्टि करती। मनरे जेते प्रश्न थाए ताको भी समाधान करती। पुणी केते गुड़ाए होमवर्क भी दियंती। आज आम जानिबा बाबा प्रकृत रे आमको कौन होमवर्क देले, कौन ए विषय जनइले, आमे से विषय आज पुंखानुपुंख भाव जानिबा। बाबा प्रकृत रे आज कहले जे सारा विश्वर आत्मा माननकु दुखरु मुक्त करिबा पाई मानसिक सेवा को बढ़ेइबा, संपन्न हेबा एवं संपूर्ण हेबा। बाबा तो आज कहले जे सर्वसंपत्तिर मालिक बापदादा निजर पिला माननकु देई देइछंती। किंतु बापदादा तो देबा वाला जणे, सी हेले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान। किंतु बाबांकर संतान माने किए केते नहीं पारुछंती, सेठिरे फरक रहुचे। सी आमे जेते बेले बाबांकर हेइगले, आमे तो हेइगले तांकर अधिकारी, बच्चा संपत्तिर अधिकारी। किंतु सबु संपत्ति से जदि बा खोला रखिछंती, से तो बेहद संपत्तिर मालिक। माने से संपत्ति असरंती, असीम, अगणित, जी जेते नेले भी सरीबनी। किंतु सीए खोला रखिथिले भी सबु पिला एका भली संपत्ति नहीं पारंतिनी। काहाकू अधिक कि अधिक संपत्ति निये बा किए अधिक धारणा युक्त हुए, किए कम हुए। तेणु नेबा वाला भितरे फरक रहिछंती। बापदादा समस्त को कहिले जे सीए खोला बजार कर देछंती, तुमे जिए जेते नौच नियो। किंतु किए किए बहुत नौछंती, किए यथाशक्ति धारण करुछंती। तेणु किए नंबर 1 होछंती, पुणी किए नंबर 12 होछंती। माने क्रमान्वय रे रहउछंती। जे जेतिकी संपत्ति आनिले सेही अनुजाई तांकर पदवी मिलिला। जेमती आमर एई स्थूल दुनिया रे जार संपत्ति अच्छी, स्थूल संपत्ति अच्छी, तार चेहरा चलनी जेमती अलगा प्रकार आमे जानुचे देखुचे। सेमती बाबा कहिले जे बाबांकर संपत्ति रे जे भरपूर होईची, तार चेहरा आउ नयन द्वारा बाबा देखिकी जानी पारंती किए केते दूर संपत्तिर अधिकारी होईची। संपत्ति रे भरपूर आत्मार चेहरा और नयन द्वारा मध्य भरपूर देखा जाए। माने से आत्मार चेहरा आउ नयन दीटा जाक मध्य भरपूर देखा जाए जे संपत्ति रे भरपूर। जेमती आमर स्थूल संपत्ति प्राप्त करथिबा आत्मार चाली चलन ता चेहरा द्वारा जना पड़ी जाए। सेमती धर जने राजा, ता जने साहुकार, ता पुआ जेमितिया, जने गरीबर पुआ कौन से भलिया देखा जाए नाई। तेणु किंतु ये होची अविनाशी संपत्ति। जे अविनाशी संपत्तिर निशा और खुशी स्पष्ट भाव में जना पड़े। जेउठी ईश्वरीय निशा रहे सेठारे कौनसी चिंता रहेनी। सेमानुको बाबा कहउछंती चिंता मुक्त सम्राट बा दुख मुक्त सम्राट। पुणी बाबा पचारुछंती तुमे एबा तुमर कौन चिंता अछि कि, दुख अछि कि, तुम भाबुच कि ए काम केमिति हबो, कौन हेब, यही सब कथा भाबुच कि। जीए परी भाबुच सीए चिंतामुक्त सम्राट नुह बोली बाबा कहले। बाबा तो पिलांकु त्रिकालदर्शी करैछंती। जहा हेउची भल, जहा आगकू हेब भल, सेई कथा त्रिकालदर्शी पिला माने कहंती। जहार त्रिकालदर्शी स्थिति रे जेउ पिला माने रहिथांती से माने ही चिंतामुक्त सम्राट। पिला माने जानिछंती बापदादा आम साथी अछंती, आम हृदय अछंती। आमे मध्य बापदादा हृदय सिंहासन रे रहिचु। जहार एमिति नशा थिबो सीए ही चिंतामुक्त सम्राट। चिंता तो दूरर कथा, ता संकल्प रे कि स्वप्न रे भी दुखर लहर आसीबनी। लेस मात्र दुख से पाइब नाही।
ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ କିଏ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତାର କ'ଣ କ'ଣ ନିହାତି ଲକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା ବୁଝେଇଦେଲେ। ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ରଖିଥିବ, ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବି ସେ ନିଜେ ରହିଥିବ। ଆଉ ତାର ଚେହେରା ଆଉ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ବାବା କେତେ ଭରପୁର ସେ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବାବା ତାପରେ କହିଲେ ଆଜି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ କିଏ ତ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ଆଜି କହିଲେ ସିଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଜମା ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆତ୍ମାର ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠୁ ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାକୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇକି କେଉଁ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇକି କିଏ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନା ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଏବେ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦରକାର, ଇଏ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ କିଏ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଯଦି ଆମେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲଗଉଛେ ତାମାନେ ସେ ବଢ଼ୁଛି, ସେମିତି ଆମର ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦେବା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିବ। କାହିଁକି ନା ଦେବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଦେବାରେ ହିଁ ଖୁସି, ଦେବା ହିଁ ସେବା। ସେବା କଲେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାତା ବଢ଼ିବ ବା ଜମା ଖାତା ବଢ଼ିବ। କେବଳ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜମା କରିବା। ସେବା ଓ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛି, କିଏ ଯଥାଶକ୍ତି ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେବାର ଫଳ ଜମା ଖାତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ଜମା ହେଉନାହିଁ, ଫରକ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସେବା ଖାତାରେ ଅଧିକ ଫଳ ମାର୍କ ମିଳିଲା, ଆଉ ଜଣକୁ କମ୍ ମିଳିଲା। ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ସେଇଟା ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସେବା 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ହୁଏ: ମାନସିକ ସେବା, ବାଚନିକ ସେବା, କର୍ମରେ ସେବା। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ 3 ପ୍ରକାର ସେବା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଯଦି 3ଟା ଯାକରେ 100% ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେବାରେ ତୁମେ ବହୁତ ମାର୍କ ପାଇଲ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ସେବା କରିବା ସମୟରେ ବା ସେବା କରିବା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛେ, ମାନେ ମୋର ସେବାଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ତା ନିଜର ମନ ପାଇଲା, ଯାହାକୁ ସେବା ଦେଲେ ସିଏ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେବା କଲେ ସେମାନେ ବି ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେବାର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି। ବାବା କହିଦେଲେ ଯେ ସେବା ଆମେ କେମିତି କରିବା କଥା, ଆଉ ସେବାର କାମ କ'ଣ? ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ପୁଣି ସେବାର ବିଧି ଓ ବାବା ବହୁତ ଆଗରୁ ବାବା ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାର ବିଧି କ'ଣ। ତାର 3ଟା ବିଧି। କ'ଣ 3ଟା ବିଧି? ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ମାନେ ଏଇ ବାବା ସବୁ କରଉଛନ୍ତି, କରନ କରାବନହାର ବାବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କରୁଛେ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଯିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଭାବନା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାମ ସେବା ହେଉଛି ମାନେ ସେବା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛି ଏଇ ଭାବନାରେ। ଆଉ ମୁଁ କଲି ମୋତେ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି, ଏ କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମଳ ବାଣୀ। ଏଇତକ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମର ସେବା 100ରୁ 100 ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଭାବ, ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବ ଓ ବାଣୀ। ଯଦି ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ, ଭାବରେ ହେଉ, ଭାବନାରେ ହେଉ, ସ୍ୱଭାବରେ ହେଉ, ବାଣୀରେ ହେଉ, ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏ ସେବାର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ
ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ମାନେ ଆମେ କେତେ ଜମା କରୁଛେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆମର ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ, ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଛେ ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜମା ଖାତାରେ କେତେ ଜମା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବାଣୀ ହେଉ ବା ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରିଲ ତାକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରିଛ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସବୁ କାମ କରିଛ ତ? ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନ କରିଛେ ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ତାର ବି ବିଧି ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେବା। ସର୍ବଶକ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଶକ୍ତି? ଆମକୁ ତ ବାବା କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସହନ ଶକ୍ତି, ସମାନିକି ଶକ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିବା ଶକ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଭରପୁର ହୋଇଛେ ନା ନାହିଁ ସେ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ମିଳେ ନା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛେ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛେ, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ ତାମାନେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶକ୍ତିକି ଜମା କରିଛେ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଲିକ। ଆମେ ତ ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ହେବା ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା? ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ଚଳେଇ ପାରୁନି, ଏତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜମା ହୋଇଛି ତାର ବାଟ ବି ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶକ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେଉଛି। କେମିତି ନା ମନେକର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମୋତେ ସେଇଠି ସହନ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସହନ କରିକି ସେ କାମଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ଦେଲି, ତାମାନେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ବଢ଼ିଲା ନା ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ମାନେ ଆମର ଅବିନାଶୀ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ମୋର ବଢ଼ିଲା। ସିଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଜମା ଖାତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ, ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ପୁଣି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆଜି ବାବା କହିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯିଏ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୁଣ ତାର ଚେହେରାରେ ଚଳଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବ। ମନେକର କାମ କଲାବେଳେ ଜଣେ କଥାରେ ସରଳତା ଥିବ, ମଧୁରତା ଥିବ, ପୁରା ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉନି, ବିରକ୍ତ ହେଉନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କରିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ କାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ସୁଖ ନଥିବ, ବିରକ୍ତ ଭାବ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା କି? ବାବା ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ, ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା କିଏ? ବାବା ସେଇଟା ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ। ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାଧାରୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ
ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବାବା ଆଜି କହିଲେ। ମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ରହିବେ, ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ଖୁସି ବି ରହିବେ, ଖୁସି ବାସିଆ ଦେଖାଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ଖୁସି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କାହିଁକି କରୁଛେ? ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା କରିବା। ଯଦି ସେବା କଲାବେଳେ ଆମର ଖୁସି ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ସେବା କଲେ ସତ, ସମୟ ଦେଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଆଉ ଫାଲତୁରେ ଯିବନି, କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜମା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେବନି। ଆଜି ବାବା ଖାଲି କେମିତି ଆମର ଖାତାରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ନା। ସେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଆମର ଜମା ହେବ ବୋଲି ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ, ଏତେ ଭଲରେ ଚଳିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଆଁ ଦୋ ଦୁଆଁ ଲୋ, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧନ। ବାବା କହିଲେ, ମନେକର ଜଣେ ଭଲ ଭାଷଣ କରି ଜାଣୁଛି, ମାନସିକ ସେବା ବି ଦେଇପାରୁଛି, ନାଇଁ ଭାଷଣ କରିପାରୁନି, ମାନସିକ ସେବା ଦେଇପାରୁନି, ସବୁ କଥାରେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ନୂଆ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବିଧି ସେ ଜାଣିନି, ମାନେ ବହୁତ କଥାରେ ସେ ଅକ୍ଷମ, ସେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜମା କରିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଧାର। ସବୁଠୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ବାପଦାଦା ପିଲାଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କହିଲା, ଯଦି ମନେକର ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ମିଶୁଛି, କିଏ ମୋତେ କହିଲା ସିଏ ଖରାପ ପିଲାଟେ, ତାର ଏଇ କାମ ସବୁ ଖରାପ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ? ତାପରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବାବା ସେଠି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ, ବାବା କହିଲେ ଜଣେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଲ, ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ସତ ବୋଲି ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଖରାପ କାମଟା ଦେଖିକି ଯଦି ତୁମ ଦିଲକି ସେଟା ନେଇଗଲ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ଏଇଟା ତାର ଖରାପ କଥା, ମାନେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଦିଲରେ ବସେଇ ନେଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଟା ଖରାପ, ବା ତୁମେ ସେଇଠି ତୁମର ବହୁତ ହରେଇବ, ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇବ, ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଜମା ଖାତା ତୁମର କମିଯିବ। ବାବା କହିଲେ କାରଣ ବୁଝିବା ଆଉ ଦିଲରେ ରଖିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦିଲରେ ରଖିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ତ ଏମିତି ଏଇଭଳି, ଯଦି ଏମିତି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଖରାପ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମନରେ ସାଇଥିଲେ ତା ପ୍ରତି। କାହାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଭାବିବାନି, ତା ସହ ସେମିତି ଭାବରେ ବା ସେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶେଇବାନି। ଏଇଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅପକାରୀର ବି ତୁମେ ଉପକାର କର। ବାପଦାଦା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ? 10 ବର୍ଷ ଅଛି ନା 20 ବର୍ଷ ଅଛି? ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଚଳିବ କି? ସେମିତି ସମୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କିଏ ସମୟକୁ ଆଣିବ? ବାବା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବିନାଶ ସମୟକୁ ଆମେ ଆଣିବା। ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାବା ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବିନାଶକୁ ଆଣିବା, ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା। କେମିତି?
ସାଧାରଣତଃ ବିନାଶକାରୀମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେଣି, କେମିତି ମହାବିନାଶ ହେବ ବା ଆଟମ୍ ବମ୍ ପକାଇବେ ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେତେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସବୁ କାମ ଆମେ ତୁଟେଇ ଦେଲେଣି କି? ବାବା ତ ପ୍ରଥମେ ପିତା ହିସାବରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନେବେ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର, ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି କି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀରେ ଆସିବା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲଣି କି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବା ନା, ସେଠି କିଛି କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କଲଣି କି? ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯେମିତି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛ, ସେମିତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏବେ 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 ଏଇଠି ଅଛ, ଏବେ ଚାହିଁଲ ପରମ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ, ଏବେ ଚାହିଁଲ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛ କି? କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡକରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ କଥା କରିପାରିବ, ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସଫଳ କରିପାରିବ, ସିଏ ହିଁ ପାସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆଗ ପରଫେକ୍ଟ ହୁଅ। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସହଜ ହେଉଛି, ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ତମର ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଅଛି ତ? ଯେମିତି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋକ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ମନେକର, ବଲ୍ବରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ବଲ୍ବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଯାଉଛି। ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ତୁମର ହେଲାଣି କି? ତୁମର ତ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଯଦି ତୁମକୁ ତ ତୃତୀୟ ନୟନ ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ବରଦାତା ବିଧାତା ହୋଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ କରିପାରୁଛ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ? ବାବା ପଚାରିଲେ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କୌଣସିଥିରେ କମ୍ ଅଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ମୁଁର କଥା। ଗୋଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁକାର ଭାବନାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର, ଏଇ କଥାଟା ଦୁଇଟି କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ବାବା କହିଲେ ପୂର୍ବଥର ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତିନି ପ୍ରକାରର ମୁଁରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୁଁକୁ ରଖ, ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ହିଁ କରିପାରୁଛି, ଏସବୁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଯଦି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଅସମର୍ଥ, ତାମାନେ ସିଏ ମୁଁ ବି ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୁଣି ଆରଥରକ ବି ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼। ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏଇଥରକ, ହାତ ଟେକ, କିଏ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଛ? ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଚାହୁଁଚୁଁ ହେଲେ, କିଛି ବି କହିଲେ ହଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଛୁ। କ୍ରୋଧ ତ ମାନେ ଏମିତି ଯେ କ୍ରୋଧ ତାର ଅଂଶ ବଂଶ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ କହିନ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଲେ। ବାବା ତ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା କିଏ? ଆମେମାନେ ସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ ନା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଦେଲେ। ନିଜକୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରାଇବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଆମର କାମ। ମାନେ ନିଜେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବାନି, ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଜୀବନକୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି କି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି।
ବାବା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କରିବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କରିବ? ଯୋଗ କରିକି ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରିବା ବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା, ଯାହା ଯାହା ଆମର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ତୁଟେଇବ ନା ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ବାବା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପୁଣି ବାବା କହିଲେ, ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କିସିକେ ରୋକେ କୋ ରୁକା ହେ, ମାନେ କିସକେ ରୋକେ କୋ ରୁକା ହେ, କିଏ ରୋକିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନା 20 ବର୍ଷ ପରେ କେବେ ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକି ପଚାରିଲେ, ବାବା ତ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନେ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇନେ, ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହୋଇପାରିନେ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିନେ, ତେଣୁ ତ ହେଇପାରୁନି ନା। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେବାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, ସାଧନାକୁ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କର କୂଳର ପ୍ରଦୀପ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଜମା ଖାତା ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ କେତେ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ କିଏ ଦେଖିଛି ମ, ଖାଅ ପିଅ ମଉଜ କର। ବାବା କହିଲେ, ମଉଜି ଲାଲ ହୁଅ କି ମଉଜି ରାମ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହୀରା ଖଣି ଦେଖେଇ ଦେଲି, ଯଦି 2 ଖଣ୍ଡର ହୀରା ଆଣିକି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଖଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ କରିକି ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ତ ଆମର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ବି ଅଛି ମାୟାର ପାଟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଏବେ ଆଜିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍, ଟିଭି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ସବୁକୁ ସାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନଟା ହେଲା ବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ହେଲା ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଦିରତ୍ନମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସାଧନ ଥିଲା? ସେ କେବଳ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ଥାନର ଆଧାର କେବେ ହେଲେ ସାଧନ ନୁହେଁ। ଉତ୍ଥାନର ଆଧାର ସାଧନ ବି କିଛି ଅଂଶରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ଥାନ ହେବୁ ବା ଅଧିକ ହେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ନା, ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତୁମେ ସାଧନ ଅପେକ୍ଷା ସାଧନାରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ପରି ଆମେ କରିବା, ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନି ସେମିତି ହେବା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଆମେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଜମା ଖାତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା, ତର୍ଜମା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜମା ଖାତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏବଂ ସ୍ନେହର ସମାଚାର ପତ୍ର ମିଳିଲା। ବାପଦାଦା ପିଲାଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଏଇଆ କରିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ ଏଇଭଳି ସମାଚାରକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲର ଆଶୀର୍ବାଦ।
ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ର ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଜ୍ଞାନବାନ ତଥା ସଫଳତା ମୂରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ, ଦିଲ୍ର ସହିତ ପଦ୍ମଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ବାବା ଏତେ ନିରହଙ୍କାରୀ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛେ। ବାପଦାଦା ବରଦାନ ଦେଲେ, ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦିଲାରାମ ପସନ୍ଦ ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଲାରାମ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବା। କେମିତି ହେବା? ଯଦି ଆମର ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବାବା ତ ଆମକୁ କେତେ ପାଠରେ ପଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଫା ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହେବା। ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲ ବାଲା ପିଲା ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ, ସେବା ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। ସେବା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ତ ଆଜି ବାବା କେତେ ପ୍ରକାର କହିଦେଲେ। ସେବା ଆମ ଜମା ଖାତାରେ ତାର ଫଳ କେମିତି ଜମା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସେବାର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ ବାଲା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।